جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے، ایمان والے جائیں گے۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت ہم انسانوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں، میں نے بہت سارے مخلوق بنائے، بہت سارے مخلوق کو جنم دیے، ان میں سب سے حسین تر، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، سب سے سندر، سب سے زیادہ بیوٹیفل میں نے تجھے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سب سے بہتر، سب سے اچھا بنایا۔ اور اللہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہماری عادت کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوا ہمارے پرسنالٹی کی بات۔ اللہ رب العزت ہمارے پرسنالٹی کے بارے میں کہتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے سندر، سب سے بیوٹیفل میں نے تجھے بنایا ہے۔ اب دیکھیے چال چلن ویوہار کے بارے میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میں نہایت آپ کے بھاشا میں، میں نہایت آپ کے اور اپنے ماحول کے پورے خیال رکھتے ہوئے اس انداز میں سمجھانے کی اس آیت کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا چال چلن ویوہار، تمہاری عادت بھی سب سے اچھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں بھی سب سے بڑھیا ہو، اچھے ہو، اور تمہاری عادت بھی بہت اچھی ہے، تمہاری خصلت بھی بہت اچھی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب ذرا غور کریں گے، خاص کر کے ہم اپنی ماں اور بہنوں سے خصوصی متوجہ ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا تمہاری عادت بھی بہت اچھی ہے، تمہارے چال چلن، تمہاری خصلت بہت اچھی ہے، اب ذرا ہم اپنے دامن کو دیکھتے ہیں کہ ہماری تعریف جو خدا پاک کر رہے ہیں کہ تمہاری عادت بھی بہت شاندار اور جاندار ہے، تو ہماری عادت شاندار ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اب ذرا ایک بار چیک کر لیتے ہیں، ابھی ایک سرا ہو جائے گا، اسی وقت، اسی ٹائم ایک سرا ہوگا، اور ہر انسان اپنا ایک سرا میں رپورٹ دیکھیے کہ اللہ نے جو ہمیں کہا ہے تمہیں بنایا بھی سب سے خوبصورت ہو، تم آدمی بھی بہت خوبصورت ہو، بہت اچھے شاندار ہو، تمہاری عادت بھی بہت اچھی ہے، تمہاری خصلت بھی بہت اچھی ہے۔ ذرا ایک بار غور کرتے ہیں، ہم ہیں بھی اچھی عادت والے کہ نہیں؟ تو ابھی ایک سارا رپورٹ آئے گا کیسا، وہ دیکھیے۔ ابھی ہمارے بچے نعت پاک کتنا شاندار پڑھ رہے تھے، یقین مانیے ایسے ہی نعت پڑھنے کے لیے لوگ لاکھ خرچ کر کے اور پیر داڑھی پکڑ کر کے اور کتنی اس کی تاریخ لے کر کے ڈیٹ مانگتے ہیں، ہمارے ہاں آئیے گا، پھر نذرانہ دیتے ہیں، پھر کھانا کھلاتے ہیں، پھر آؤ بھگت کرتے ہیں، پھر اسٹیشن تک جاتے ہیں لانے کے لیے، پھر پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، پھر 25 مرتبہ ٹیلی فون کرتے ہیں،
कहाँ पहुंचे, गाड़ी पकड़े या छोड़ दिए, गाड़ी पे लटक के आ रहे हैं या बैठ के आ रहे हैं, हमेशा हाल अहवाल पूछते हैं। नात पढ़ने वाले आ रहे हैं, नात पढ़ने वाले आ रहे हैं। आप गौर कीजिए, आपके सामने अजीजम आफ्ताब सल्लल्लाहु अजीजम दानिश सल्लल्लाहु कितनी शानदार अंदाज लबो लहजे में नाते पाक गुनगुना रहे थे। किसी के हाथ में हरकत किया एक चवन्नी के लिए कि नात पढ़ने वाले को 2 रुपया दे देते। अरे इतना शानदार नात पढ़ रहा, चलो 10 रुपया मेरे नाम से, मैं अपनी माँ बहन के दिलों को झंझोर रहा हूँ। आप गौर कीजिए, आप सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं और गलत जगहों पे आप अपने पैसे को सर्फ करते हैं। इतनी शानदार आवाज लबो लहजा में बच्चे नाते पाक पढ़ रहे थे, आपने 2 रुपया तक का नजराना बच्चे को पेश नहीं किया। हालांकि अगर आप करते, बच्चों का हौसला बढ़ता, आगे मजीद नबी की शान में नात पढ़ने की हिम्मत होती, हौसला होता। लेकिन आपके जेब से, आपके बटुआ से एक 10 टकिया नहीं निकला, जबकि ये जगह जायज थी, सवाब का काम था, दुरुस्त था, अल्लाह रसूल की रजामंदी का काम था अगर आप देते पैसा तो। लेकिन आपका बटुआ न हरकत किया, न आपके हाथ ने हरकत किया, नहीं दिए। लेकिन अगर किसी का खतना होता तो मर्द को अभी छोड़ दे चलो, सबसे ज्यादा पैसा देने पे पहल कौन करती बताइए? अरे आप ही लोग बोलो ना, कौन करती? हाँ, हमारी माँ और बहन। एक बार तुम भी बोलो बेटा, कौन पहल करती? हमारी माँ। हाँ, अगर किसी का खतना होता तो सबसे ज्यादा पैसा कौन देती है बच्चे को? माँ और बहनें देती है ना, ये औरतें देती है ना। खतना पे पैसा दे रहे हैं, हालांकि खतना पे पैसा देने का कोई रिवाज ही नहीं है, गलत है, नाजायज है, बिदअत है, खुराफात है, गुनाह है। मगर माँ और बहन घरे से लेके चलेगी, जैबे देवे खतना। बच्चे के खतना के समय में पैसा देना कहां से साबित है? यहाँ पे तेरा बटुआ हरकत करता है, तेरे हाथ हरकत करते हैं, तू बच्चों को मिठाई देता है, तू बच्चों के ऊपर पैसा निछावर करता है। और नात पढ़ने वालों की जब बारी आएगी, नात पढ़ने वाले जब नात पढ़ेंगे, ऐसा लगेगा हाथ में कुछ झुनझुनी रखते हैं। इससे हमारे ईमानी मेयार का पता चलता है। जब दीन की बात होगी, अल्लाह रसूल की बात होगी, सुन्नत और शरीयत की बात होगी, तो हमारी ये औरतें मजदूरात, इनके पास हिलने की ताकत नहीं होगी, अंदाज भी नहीं मिलेगा और आइडिया भी नहीं होगा कि नात पढ़ने वालों को पैसा दिया जाता भी है कि नहीं दिया जाता। लेकिन किसी का सुन्नत हो, खतना हो, सबसे ज्यादा ये मसला मालूम मजदूरात को है। खतना पे पैसा दिया जाता, कपड़ा भी दिया जाता है। वो कहां से ये सुन्नत लाया? जो सब खतने पे पैसा देना, खतने पे जमघट लगाना, खतने के मौके पे भीड़ भड़का लगाना, खतने के मौके पर गीत गाना बजाना, खतने के मौके पर बच्चे को दूल्हा की तरह सजा करके मस्जिद ले जाना। अरे बाप तो जाता नहीं है, मासूम बच्चे पर तो नमाज फर्ज नहीं है, तो इसको उठा के ले जा रहा है नमाज पढ़ाने मस्जिद, तब लाता है, फिर सुन्नत कराता है इस बच्चे का। अरे अब्बा कभी पढ़ा होता, ये बच्चा खुद जाता पढ़ने, तो खुद नहीं पढ़ता, जिसमें नमाज ही फर्ज नहीं है उसको उठा के ले जा रहा है। ये सब कहां से लाया? दीन के नाम पे, सुन्नत और शरीयत के नाम पे, सुन्नत और शरीयत और दीन इस्लाम की धज्जी उड़ा रहे हैं। आप अल्लाह के दरबार में क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं है उसका सा